ಸ್ವಿಚ್ ಹೊರಕೆ ಹೊಡಿಲಿಲ್ಲ. Good afternoon. Good afternoon, everyone, and welcome back to the class. Yes, good afternoon, ಎಲ್ಲರಿಗೂ. Oh, Tanuj is telling good afternoon, everyone. ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೇಳೋದ ಹತ್ರ. ಹಾ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ರಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತಾರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಪಾ, ಫೈನ್. So let me just continue from where we stopped in the last class. ನಾ ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ರೈಟ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ 4. ಇರ್ಲಿ. ರೈಟ್, ಸಂಜನಾ ಅವರೇ 10 ಅಂತ ಏನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. 10th ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಮ್ಮ? ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಒಂದೊಂದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀನಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಕಷನ್. ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Is that clear to everybody? So for example, I will take one problem. Yes, Sanjana, that's okay. I will take one problem. A problem ge graph ಬರೀತೀನಿ, right? So minimum ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ, maximum ಎಲ್ಲಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. That's enough for the discussion. So that ಒಂದ್ಸಲ ವೆರಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ. Is that okay, students? Okay, let us start the discussion. ಬರೋರು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, so let us not wait. So ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ. So exercise, first I will discuss exercise, then examples go on. Okay, so let me start with the exercise problems. Under the first one, z is equal to 3x plus 4y. Only one constraint is there. Non-negative conditions bit bidi. Okay, only one constraint is there. So problem number 1 ge graph enadru draw madidre, right, itra barutte, but it's been given x plus y less than or equal to 4. So this will be the feasible region. Feasible region al corner points ene tagobeko. So 1 2 3, right? So detail discuss madala. There are 3 corner points. Yav point alli irutte maximum tane, right? So maximum of z value will be the value equal to 16 at the value of b will be equal to 0,4. Is it okay, students, everyone? Solution ishte idikke. Problem number 1, you have to find out the maximum value of z subject to the constraint x plus y less than or equal to 4. So less than of obviously to the left side of the line barutte. All of you have done this? Okay pa, hagadre second one go. Right, second problem. Students, can you please check and tell me if this is correct? Feasible region matra mark martini nanu yavaglu. Okay, I will mark the feasible region and the minimum value and the point. Ist matra mention martini every time. So you just need to verify whether it's correct or not. Aste. If there is any problem you want me to discuss, you have to tell me, sir, please idin discuss ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Students, hope you understood whatever I said. If any problem you want me to discuss, please, for that problem you have to mention.
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ತರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಬರ್ತೀನಿ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 3 ಅಲ್ವಮ್ಮ? ಮಾಡೋಣ, ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋಣ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಮಿ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಓಕೆ, constraint ನೋಡ್ಬೇಡ ಫಸ್ಟ್. what are the constraints are given as 3x plus 5y is equal to 15 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 5x plus 2y is equal to 10. okay, so suppose ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಫ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, so when x is 0 y will be 3, when y is 0 x will be 5, right? And here if I just draw the same, so when x is 0 y will be 5, correct alva? When x is 0 y will be 5, and when y is 0 x value will be 2. That's okay Prakriti, points ನೋಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಗ್ರಾಫ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಏನಾದರೂ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಕೃತಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಗ್ರಾಫ್ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಲ್ವಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 235/19 ಅಟ್ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 20/19, 45/19 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ? ಹಾ, ಹೌ, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಐ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು. ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನನಗೆ? ನಿಮ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿದೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ ಯುವರ್ ಗ್ರಾಫ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಯು ಗಾಟ್? 1.2, 1,2.5. okay ma, no problem. 1,2.5, 2.5, 2. That's okay, 2.5 approximately. Yeah, 2.5. That's okay. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ z ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ. What is the value you got it to tell me? 12.5. correcta? So correct. Now listen. Can you just tell me how much is this? 235/19. How much you will be getting? Everyone please mention. 235/19. How much you will be getting? 12.36. ನೋಡಿ, the values are too close. So ನೀವೇನ್ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. Okay sir, exactly ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ sir, no problem. Nearer to that ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. Then let me tell you, ಇದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಸರ್? Quite simple. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಇದೆರಡು. Solve this simultaneously, you will get this values of x and y. See, what is this? ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ? What is this is actually? That is the point of intersection of the two lines. Point of intersection ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ? ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ x and y ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಗ್ರಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. LPP ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ CET ಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, JEE ಯಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಗ್ರಾಫೇ ಕೊಡಲ್ವಿಲ್ಲ ಸರ್, ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು? ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Okay, so in entrance exam they won't give you the graph sheet, right? But still you need to find the point of intersection. How do you find the point of intersection? Solve for x and y, get the point of intersection and then get it. Is this clear to everyone? ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. Is this clear? Everyone please mention now. All of you please mention it's clear. So problem number 3 ಆಯ್ತು. 4 ಹೋಗೋಣ ಈಗ. Fourth one, how many of you got the answer? Fourth one, how many of you got it? Okay, ರಕ್ಷಿತಾ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಬೇರೆ? ಓಕೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ಅಂಡ್ ರಕ್ಷಿತಾ. ನೋಡೋಣ ಶ್ರಾವಣಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಶ್ರಾವಣಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. Nisarga also got it. Very good. ನೋಡೋಣ.
Good afternoon, sir. Yes, ma. Good afternoon. Okay. Now let's discuss fourth one. ಗ್ರಾಫ್ ಬರೀತೀರಮ್ಮ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ ನೋಡು ಫಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೀಗಿರುತ್ತೆ. ಶ್ರಾವಣಿ, ವಿಲ್ ದಿಸ್ ಬಿ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್? Yes, sir. ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ? Yes, sir. ಓಕೆ ಮಾ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ? ಮಿನಿಮೈಸ್. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? 7, sir. 7 ಎಲ್ಲಿ? 3/2 and 1/2, sir. 3/2, 1/2. Very good. Shravani avre, sir. please define feasible region. Feasible region is a region where we get the solution of the intersection of the lines, sir. Okay, Shravani, thank you. Now, students, just listen to me. Just one thing I want to explain. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಇದುವರೆಗೂ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆ ತರ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಇದುವರೆಗೂ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಸೋ ಫಾರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ ನಿನ್ನೆ 3, ಇವತ್ತೊಂದು 3, 6 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಬೌಂಡೆಡ್ ಇತ್ತು. ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್. ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ದ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ, ಶ್ರಾವಣಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸರಿ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ 7 ಅಂತ, ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿದೆ ಸರಿ, ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೆಥಡ್ ತಪ್ಪು. ಐ ರಿಪೀಟ್, ದ ಆನ್ಸರ್ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್, but the method is not correct. I want to explain something else, okay, to understand this particular problem. Okay, what is the objective function here? Z is equal to 3x plus 5y alva. All of you please check. Okay, 3x plus 5y, right? ಇವಾಗ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ? 7 ಬಂದಿದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಿಪೀಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಡನ್ ಅರ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಬೈಕೋತೀರಾ ಸರ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಕಿತ್ತ ಅಂತ ಬೈಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ಈವನ್ ದೆನ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಕೈಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲಿಸನ್ ಟು ಮಿ. ಇವಾಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3x plus 5y ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂತ ತಗೊಂಡ ಬದಲು ಲೆಸ್ ದೆನ್ ತಗೋಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಮಿನಿಮೈಸ್. ಅದೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂತ ತಗೋತಿದ್ದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದ ಗ್ರಾಫ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ 3x plus 5y is equal to 7, right? So this is x, y. When x is 0, y value 7/5. When y is 0, this value will be 7/3. 7/5 approximately ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಷನ್ ಹೇಳಿ. 1.4. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ? Right. Students, now I want to explain something here. This is a special thing which has not been done earlier. Right? Okay. Now, when this procedure has to be applied, the procedure what I'm teaching now, when this has to be applied, this should be applied when you get an unbounded region. Bounded bandre ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಸರಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. Unbounded ಬಂದ್ರೆ few things you need to do extra compared to bounded region. ಏನ್ ಸರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ? Quite simple. So, objective function ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮಿನಿಮಮ್ ಆದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಡ್ರಾ ದ ಲೈನ್. ಅದಕ್ಕೂ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ನ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಆಫ್ ದಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇದೆ. ಆರ್ ದೇ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್? ಆರ್ ದೇ ಕೋಇನ್ಸೈಡಿಂಗ್?
All of you, please mention. Feasible region of constraint and feasible region of objective function coincide ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Coincide ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? Now listen to me. Coincide ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if they are not coinciding, then the 7 will be the minimum value of the function. I repeat, coincide ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, if they are not coinciding, then 7 will be the minimum value of the function. In case coincide ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ feasible region of the objective function mixes with feasible region of the constraint, then you need to say there exists no minimum value. I repeat, coincide ಆದ್ರೆ there exists no minimum value. Coincide ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ there exists a minimum value. Hope everyone understood this concept. All of you, please listen to whatever I said. Okay, hope you understood whatever I said for unbounded region. This is the one thing which I have not explained earlier. Okay, see, but how do we get to know that number is 7? Prakruti avre, Prakruti avre, ನೀವು corner points method ಮಾಡಿದ್ದಾಗ what are the values you got it? Can you just please mention? Corner points ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು z value ಕಂಡುಹಿಡಿತೀರಾ, right? What are the values you got it? Can you please mention? Ten to 7 to 9. Among them, which is the minimum? No, ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲ. ಪ್ರಕೃತಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ 3x + 5y ಲೆಸ್ ದನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 7 ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರ ಪ್ರಕೃತಿ? ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ ನೋ ಟೈಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಮೋರ್ ಟೈಮ್. ಓಕೆ, ಎಲ್ರಿ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಓಕೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್. Yes, sir. Okay, Prakriti, tell me, less than or equal to 7 ಅಂತ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಾ? Because they have given to minimize the... Minimize, ಸರಿ, 7 ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡ್ರಾ? Why not 10? Why not 9? Why not any other numbers? Because in 10, 9 and 7, 7 is the least. Correct. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ 7 ತಗೊಂಡು ಅಲ್ವಾ? ಅಂದ್ರೆ the minimum value of the objective function is going to be 7 if the feasible region of the objective function does not coincide with the feasible region of the constraints. Is that clear? Yes, sir. Number 7 ಯಾಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? Thank you, sir. Okay, fine. Student, let me ask once again, is this new method clear to everybody? Unbounded ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಒಂದ್ಸಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲರೂ. Okay, pa. Right? Okay, now let's go to fifth one. ಏನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಲ್ವಾ? Is this okay, students, for the fifth one? ನೀವೇನಿಲ್ಲ ಗ್ರಾಫ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್.
Okay, so I will continue the next one. Shall I continue? Sixth one, all of you? Okay, I know already new permission kottidra, but now there is someone who's asking something, so ಹಾಗಾಗಿ wait ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. Okay, fine. Problem number 6. Now, answer this. Is it okay? Problem number 6. Graph ಸರಿ ಇದೆಯಾ? ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೋರ್ ದೆನ್ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿನಿಮಮ್ ಬರುತ್ತೆ, ಬರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ. All of you done this? Please mention no. Everyone please type if you have done this. You got the same answer? Minimum value will be 6, which exists at 2 different points. Okay, right. 7 ಹೋಗೋಣ ಹಾಗಾದ್ರೆ. Yeah, Sanjit, no problem. Explain ಮಾಡೋಣ. ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಬರ್ದಿದ್ಯಾ? You got the same. If you want, I will explain for sure. ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. You got the same? Sir, once can you explain finding x and y for? ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತೆ ಸಂಜನ? ಮಾಡೋಣ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ. ಓ, one constraint x minus 2y ಅಂತ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ ನಿಮ್ಗೆ? ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ನೋಡಿ, x is 0 ಕೊಟ್ಟರೆ y is also 0 ಬರುತ್ತೆ. x equal to 1 ಕೊಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? x equal to 1 ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? when I put x equal to 1 here, 1 minus 2y is equal to 1, or y, no, x 0 ಅಲ್ವಾ? Right. So this will become 1 by 2 ಬರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? So when x is 1, y is half. ಇನ್ನೊಂದು ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಸಂಜನಾ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ x minus 2y ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಆರಿಜಿನ್. ಸಮ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ನಂಬರ್. ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಈಕ್ವೇಟೆಡ್ ಟು ಸಮ್ ನಂಬರ್, ಅದು ನೋಡಿ ಈ ತರ ಆರಿಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ದ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ 0, then it's clearly ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿ ಆರಿಜಿನ್. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಸಿಂಪಲ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Is that clear, Sanjana? Yeah, fine, very good. Sanjit, do you still have a doubt? Sanjit, do you still have a doubt? Okay, clear, right. Idu matte idu, what is that you have to find? Minimize and maximize eradu ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಲ್ವಾ?
Is this correct? Can you please tell me? Is this correct? Corner points, 4 corner points ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 1 2 3 4. ಈ 4 ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ z ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದೀನಿ. Is this correct? ಇದರಲ್ಲಿ among them which is the minimum? Minimum is this. ಆಯ್ತಾ? Maximum ಅಂದ್ರೆ maximum exists at more than one point. It's okay. No problem at all. Right? Is this fine, students? If there is any particular problem, if you want me to discuss, ಹೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀತೀನಿ. ಬಟ್ ಆಸ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಐ ನೋ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಗೋಣ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 8 ಹೋಗೋಣ. That is what. Okay. Oh, okay, fine. Irli ನೋಡೋಣ ಬಿಡಿ, ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. I will check that. No, first ಇದು ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಬರ್ದಿರೋದು. ಇಲ್ಲ ಅದು ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರೋದು ಅದು. No, that's okay. That's by mistake. Minimize or maximize ಅಷ್ಟೇ. Now all of you please mention it's okay. Students, just can you please mention, is this okay? Everyone please mention. Okay na? Okay pa. Let me go to the 9th one. Students, can you please tell me, is it okay? ನಾ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಗ್ರಾಫ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತೆ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಂತು. ರಿಪೀಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಬರೀಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ 1 2 ರೈಟ್. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಬರೆಯಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇವಾಗ. ರೈಟ್, ಏನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ವಾಟ್ ಇಸ್ z is given as? Z is given as -x + 2y ಅಲ್ವಾ? -x + 2y ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -6 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಮೈನಸ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, x -2y ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6 ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೇನಾದ್ರೂ ನೀವು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಓಕೆ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್, ರೈಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದ್ಸಲ. ನೋ ಸಾರಿ, ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಅಲ್ವಾ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಅಮ್ಮ, ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನಾನು ನೋಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾ ಸಾರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್.
That's okay now? Yeah, thanks Prakriti. Fine, not eager. One na? No, what is that one you people are mentioning? Oh, sorry. I have to go for maximize, right? Oh, sorry. One second. Yeah, that's okay. Thank you. Thanks for that. That's fine. Okay. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾಫ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ ಲೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ರೈಟ್. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ವಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಈ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಎರಡು ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್? Will there exist a maximum value? Will there exist or it does not exist? Please mention. No, there exists no maximum value because the physical region of the constraint mixing with the physical region of the objective function. ಎರಡು mix ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. Right? Mix ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ ನೀವು, coincide ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay? Right? So ಹಾಗಾಗಿ no maximum value. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲರೂ reason ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. I want everyone to make a point of this and note down. ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, if you have finished writing, you please mention clear or done. Reason you ಬರ್ಕೋಬೇಕು. Okay, the physical region of the objective function coincides with the physical region of the constraints. Therefore, there exists no maximum value. That should be the statement. The physical region of the objective function coincides with the physical region of the constraints. Therefore, there exists no maximum value. Coincide ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ whatever we selected, that will be the maximum or minimum. Coincide ಆದ್ರೆ there exists no maximum, no minimum. Okay na? Right. Okay pa. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10. ಓಕೆ, ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಂಬರ್ 10 ಆನ್ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನಾನೇನು ಹೇಳೋದ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. 10th ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿ. You tell me the answer now. Correct. There exists no feasible region actually. Okay. Okay. So ಒಂದು ಲೈನು ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದ್ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀರಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬರೀತೀರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೋಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗಲ್ಲ ಎರಡೂನು. ಸರ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದೆರಡಕ್ಕೂ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ನೋ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಈ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೆನ್ಷನ್. All of you finish and tell me. ಏನು ನೀವು ಉತ್ತರ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನನಗೆ ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಸರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 4th ಡಿಡ್ ಯು ಚೆಕ್ ಸರ್ 3 in place of 13? ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಾಗ ಬರ್ತೀನಿ ಪ್ರಕೃತಿ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೆಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಸೇ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ 3 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ನೋಡೋಣ ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 4th ಅಲ್ವಾ ಮನಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? 3x + y > 13 ಅಲ್ಲಿ 3 ಬರಬೇಕಿತ್ತು, 13 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.
Okay, now tell me, Prakriti, yesterday how many we finished in word example? 3, right? Is it 3? ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಬೇಗ. Two we finished. Third one I have to start. Two we finished, alva. From third one I should explain. Correct? No? From third one I should start. Okay, let me start with the third one. Third one, maximize and minimize. ಎರಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So this will be minimum, this will be maximum. Is it okay, students? ಆಯ್ತಾ? ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಐ ರಿಪೀಟ್, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿ, ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಐ ಮೀನ್ ಎ ಹರಿ, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್. ಖಂಡಿತ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೀವು ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಾಲ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್? ಆ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ, ಬಟ್ NCERT ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಬರ್ಕೊಡಿ. ಫೋರ್ತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ 3x + y > 13 ಅಂತ ಇದೆ, ಅದನ್ನ 3 ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 13 ಅಲ್ಲ, 3 ಅಂತ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ NCERT. ಸಿ, ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರೋದ್ರಲ್ಲೂ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇಡ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಎ ಕರೆಕ್ಷನ್. I want everyone to make this note. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್ ಅಪ್ಪ, ಇದೊಂದು ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊದಲನೇದು ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ -300. ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ ಎಲ್ಲರೂ. -300 at 6,0. ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ? ರೈಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಆನ್ಸರ್ ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ಗೆ. ಫಾರ್ ದ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ದಿ ಆನ್ಸರ್. ನೋ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಇದೆ, ಒಂದು ಲೆಸ್ ದನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಇದೆ, x + y, ರೈಟ್? ವೇರ್ ಇಸ್ x + y? ಹಾ, ಇದು x + y ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್. ಓಕೆ, ಇದು ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಕಡೆ ಬರೀತೀರಾ. ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. Yeah, if all of you finished, please mention.
It's done. Done ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ. 12.1. Did we finish 12.1 without any doubts? If so, please mention done. ಏನ್ರಿ ನಾವು ಹೋಗೋ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾಳೆಗೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗ್ದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ರಿ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಮುಗಿಸ್ಬೋಣ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಾಳೆ? ಬೋರಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಕಣ. ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಲೈಫಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನ್ಗೆ. Complete all chapters and do revision, sir. Chetan, we might go for probability next chapter. What do you say? Probability ಮಾಡ್ಬೇಡ. LPP ಮೇಲೆ MCQs ನಾನೇನು ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, ಅದೇನು ಅಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಇಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಸಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್ ಟು ಡೂ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3D ಇಟ್ಕೋಣ, ಓಕೆನಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಲೇಜ್ ಯಾವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಕಾಯೋದ್ ಬೇಡ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಏನ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇವ್ರಿಗೆ ಕಾಯ್ದ್ರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, this coming Sunday you have CET pattern examination. I repeat, you have CET pattern examination. Syllabus ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ CET ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸಂಡೇ. ರೈಟ್, ಓಕೆಪಾ. Shall we start with the statement problems? ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. I know you people in a hurry to finish this. Okay, ಮಾಡೋಣ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಲಿಸನ್ ಟು ಮೀ. ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಏನಂದ್ರೆ, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಿದೆಯಲ್ವಾ? ಐ ರಿಪೀಟ್, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ. ಸಿ, ನಾನು ಮುಂಚೆನೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು. ಬಟ್ you people are lucky. Some idiot is sitting there and he has deleted some topics under the chapters. Unbounded is one of the topic of such kind. Unbounded na odak hogbedi. I repeat, do not study unbounded region problems. Is that clear to everyone? So ellel unbounded bandidyo adr pakkadalli cross mark hakodi. I repeat, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆಯೋ ಅದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಗೆ ಓದಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಡನ್. ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಡೂ ಇಟ್ ನೌ ಫಾಸ್ಟ್. ಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ರೀಜನ್. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ಯೋ, ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ ಬಂದಿದ್ಯೋ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಓದ್ಕೋಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಈಗ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರಾಫ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಗ್ರಾಫು ಬರೀಬೇಕು. ರೈಟ್? ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ 2-3 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟು ಕಾಪಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಈಚ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ವಿಲ್ ಲೀವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರಮ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೀವೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಇಸ್ ಮೈ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಟು ಎವ್ರಿವನ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್? You will leave the space to copy the sum.
I will give you the guidance how to write the constraints. You will note down the constraints and then you will start solving. Right? Okay, now all of you will read the first sum. Nobody will copy. You will read, try to understand. ನಾನು explanation ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. Start ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದಿದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೆನ್ನೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತರ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಮುಂಚೆ you have to mention what is x and what is y. ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ x and y ತಗೋತೀವಿ, ಬಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ what is x stands for, what is y stands for. Right? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, a dietitian which wishes to mix two types of foods. ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಫುಡ್ ಅನ್ನ ಟೈಪ್ 1 and type 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫುಡ್ ಅನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವರು. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ಸ್ ಇದೆ. ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನು? ವಿಟಮಿನ್ಸ್. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. ಸೊ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ರೈಟ್. ಆಮೇಲೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಫೈನ್. 8 units of vitamin A and 10 units of vitamin C. C na B alla C. C anta ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Right? Then the next one. Okay. Food 1 contains 2 units per kg of vitamin A. Food 1 contains 2 units of vitamin A. Okay. ಆಮೇಲೆ then contains what? 1 unit of vitamin C. Vitamin C 1 unit ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫುಡ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ವಾಟ್? ಓಕೆ, 2 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಕೆಜಿ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೋ, ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್. ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇರಿ. ನೋ, ಅಲ್ಲೊಂದು ವರ್ಡ್, ಅಲ್ಲೊಂದು 110 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ನೋ, ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಫುಡ್ 2 ಕಂಟೈನ್ಸ್ 1 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ. 1 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಯಾರಾದ್ರೂ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ಗೆ ಇವಾಗ. 1 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ 1 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಎ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ 2 ಯೂನಿಟ್ ಪರ್ ಕೆಜಿ ಆಫ್ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಾಸ್ಟ್, ರೈಟ್. ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಫುಡ್ 1 ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಇದೆ ಕೆಜಿ? ಇಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ rupees. ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು? 50 rupees per kg. 50 rupees is also missing. 50 rupees per kg of food 1. ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು 70 per kg of food 2. ರೈಟ್? ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಮಾರುವಂತದ್ದು ಇದು. ರೈಟ್? ಫಾರ್ಮುಲೇಟ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ a linear programming problem to minimize the cost. I repeat the last sentence. Minimize the cost. ನೋಡಿ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಅಂಡ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. 8 and 10. ಸರ್ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡಾಟಾನೆಲ್ಲ ನೀವು ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ತರ, ಚಾರ್ಟ್ ತರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಗೂ ಬರುತ್ತೆ.
ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಸರ್? ಸೊ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯಕ್ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಏನು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫುಡ್ ಅಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಆಸ್? ಎರಡು ಟೈಪ್ ಫುಡ್ ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫೈನಲ್ ಫುಡ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ವಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ? ಓಕೆ, ಟೈಪ್ 1 ಫುಡ್ ಇದು ಕೆಜಿ. ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ 1 ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ವೈ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಪ್ 2. ಇದೆರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀವು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ z is equal to 50x, ಓಕೆ, ಪ್ಲಸ್ 70y. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಹೆಂಗೋ somehow you will get it. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದಿರುತ್ತೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಮಿನಿಮೈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಸ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50 and 70 ಅಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಸೊ 50x ಏನು, what does x stands for? The number of kgs, okay, of the first type of food, and y stands for the number of kgs of the second type of food which has to be mixed. You have to mention in the beginning what is x and what is y stands for. Okay, right? So ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಬರ್ದೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್, ನಾವು ಇನ್ನು ಇವಾಗ ಖಂಡಿತ ಬರೆಯೋಣ. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಮ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ಸ್. ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು ಇರಬೇಕು, ವೈಯು ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಈಗ? ಸರ್ ನಾವು ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸರ್, ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ಲೇ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗ್ ಟ್ಯಾಬ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಯುವರ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ 2x ಪ್ಲಸ್ y, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ 8 ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸಾರಿ, ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ದೆನ್ 8 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ? ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 8 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 8 ತಗೋತಾ ಇದೀನಿ, ಆಯ್ತಾ? ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, x ಪ್ಲಸ್ 2y ಇದೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಪ್ಪ? ಇದು ಅಷ್ಟೇ, ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ 10 ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಲೈಕ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 10. ಇದು ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. x and y ಆರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೆಜಿಸ್ ಅಲ್ವಾ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ x, y ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ನಿಮ್ಮ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಆದ ಟೈಮ್ ಇದೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿ. Now if you have understood this, please make a note. Okay, graph ಎಲ್ಲ ನೀವು ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಯು ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ರಾಫ್ ಲೇಟರ್. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ವರ್ಗು ನಾನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. Once you finish writing this, please mention, you can mention the next number only. Yes, ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. ನಂಬರ್ 2 ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ if you understood this. ಎಲ್ಲರೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ರೀ, ಒಂದು 10 ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಕಮ್ ಆನ್, ಟೈಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಬರೀಬೇಕು, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ನೀವು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, a cooperative society of farmers has 50 acres of land, okay, to grow 2 crops X and Y. The profit from the crop X and Y per hectare is 10,500, okay, and 9,000. Profit ಬಗ್ಗೆ first profit ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. Okay, profit ಇದು X, ಇದು Y. Okay, so 10,500 ಒಂದು, ಇನ್ನೊಂದು 9,000. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರ್ಬಿಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ರೈಟ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ? ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ವೀಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಎ ಲಿಕ್ವಿಡ್ herbicide has to be used for a crop X and Y at the rate of 20 liters, okay, at the rate of 20 liters and 10 liters per hectare. Sorry, okay, idian constraint ido. Sir, this is also unbounded feasible region. This also has to be cancelled. Akitya, exactly ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕುಶಾಲ್, ಸಾರಿ ಕುಶಾಲ್, ರೈಟ್ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್. ಲೆಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ನೋ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಿಕಾಸ್ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಓದೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಸದ್ಯಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್, ಓಕೆಪ್ಪ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ, ಅದು ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಇದಕ್ಕೆ 20, ಇದಕ್ಕೆ 10 ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದು? 50. ಓಕೆ, ಟೋಟಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ 50 ಇದೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಎಲ್ಸ್? ಫರ್ದರ್, ನೋ ಮೋರ್ ದೆನ್ 800 ಲೀಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ಓಕೆ, ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 800. ಓಕೆ, ಫೈನ್, ಅದಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, how much land should be allocated to each crop to maximize the profit? ಯಾವ್ದನ್ನಪ್ಪ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಏನು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, how much land should be allocated to each type of crop? ಎರಡು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಇದೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ಫಸ್ಟ್, ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ವೈ ಬಿ ದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲಾಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್. ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಟುಗೆದರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು? 50, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 50 ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ? ನಾವು ಸಿ ದ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯಪ್ಪ? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 50. ಅಲೋಕೆ, ಇದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ 20x ಪ್ಲಸ್ 10y, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರೋದೇ 800 ಲೀಟರ್ಸ್. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 800 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಲೆಸ್ ದನ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೀನ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್? ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್? ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು? ಎರಡೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಮುಗೀತು. ನಾನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಶುಡ್ ಬರೀಲೇಬೇಕು ನೀವು. ನೋ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಈಗ ಬರ್ತೀನಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಇದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ನ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ವಾ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಹಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಸ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೈ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತೀರಾ? ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದಿ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಬಿ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ರಾಪ್ ಎಕ್ಸ್ and y be the land allocated to crop y. X and y na heading ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. Availability.
ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಯಾವುದು ಹೆರ್ಬಿಸೈಡ್ ನ ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ ನ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದರ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ. ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಅದು ನಾನು ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬರೀಲಿಲ್ಲ, ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ದಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೈಪ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮನ್ನ, ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊತ್ತು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನೀವು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಎಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಗಳಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ? All of you type problem number 3 if you are finished this. ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಂಬರು, ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಅದು ಒಂದೇ, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಹಂಗೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಮೇಕ್ಸ್ 2 types ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ. ಎರಡು ಮಾಡೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸಿ ರಫ್ ಆಗಿ ನೀವು ಒಂದು ಚಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಈಚ್ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಮಾಡೆಲ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ 9 labor hours. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ 9 and 1. ಓಕೆನಾ, ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು, ನೋ ಈಚ್ one second. Each piece of model A requires 9 labor hours and 1 fabricating hours. ಏನೇನೋ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಲೇಬರ್ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್? Fabricating and 9 hours of fabricating and 1 hour of labor for finishing. Okay, fabricating and finishing 3 and 1, correct? Sorry, 9 and 1. Fabricating will be 9. Okay, finishing will be 1 hour. Right, irli amel nodona. Is it 1? Okay, each piece of model B requires 12 hours on fabricating, amele 3 hours on finishing. Right? Okay, for fabricating and finishing the maximum hours available 180 and 30 maximum hours available, correct? Right, amele hodana. The company makes a profit of 8,000 on each model A. Okay, and 12,000 on model B profit. Okay, estapa ide 8,000 amele 12,000. Right? Okay, fine. How many pieces of model A and model B has to be produced? Okay, so that there is a maximum profit. Profit ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ x and y ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು profit function ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. So what is x and y ಹಾಗಾದ್ರೆ? X is the number of pieces of model A. X is the number of pieces of model A. Y is the number of pieces of model B which has to be produced so that the maximum profit is attained. Okay, so Z will be equal to 8,000 X plus 12,000
y. Z construction ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. So now let me come to the constraint. What is my first constraint will be fabricating constraint ಮಾಡೋಣ. Fabricating constraints. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. Fabricating constraints. 9x plus 12y maximum availability ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ? 180 ಅಲ್ವಾ? ಇದು fabricating constraint. Laborer, sorry, finishing constraint. Finishing constraint will be x plus 3y less than or equal to 30. Along with that, non-negative constraint x comma y greater than or equal to 0. So ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನೇನು ಸಿ ದ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಟೇಬಲ್ ಹಿಂಗೆ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸು ಬರಬೇಕು, ವೈಯು ಬರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ನಾನು 9x 1y ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ y ಬರಲ್ಲ. ಇದು ಎಕ್ಸು, ಇದು y ಏನೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವೇ, one x term will come, one y term will come. So ನೀವು construction ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ you have to be careful. Okay? So ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ರೆ please mention. Sir, at last they have asked for maximum profit per week. Note Burnham on Nimsha. ಇಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ. No, whatever the maximum value will get it now, that only. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, how many pieces of model A and model B has to be manufactured per week? ಅಂದ್ರೆ ನೀವೇನ್ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತಲ್ವಾ, ದಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪರ್ ವೀಕ್. ಅವರು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪರ್ ವೀಕ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಸೇಮ್ ಒಂದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಗ್ರಾಫ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಸಾಲ್ವ್ ದೀಸ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್? 3, ಇವತ್ತು ಜಾಸ್ತಿ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಜಸ್ಟ್ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಡನ್. ಸೊ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನೀವೇನ್ ಟಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೋಡಿ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಟಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಇದೇ ತರ ನಾಳೆನೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ನ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಸ್ ಇಟ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ ಟುಮಾರೋ? If you wish, you can try the exercise. If not, don't try. Okay, please come to the next class. I will only explain how to construct the constraints. Then you will solve it. Okay, so naale meet ಮಾಡೋಣ. ಈ 3 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ. Got it? Okay, thank you and take care.